गुरु रूप गुरु दी प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। दास दा अपना मिशन है वाहिगुरु जोत प्रतख दर्शन सेवा सिमरन गुरमत विचार। वो साध संगत जी परमात्मा दा दर्श दीदारा करने वास्ते दास महापुरुषों की संगत दे विच शरण होया और महापुरुषों तो गुरु साहिब दे परमपिता परमात्मा दे दर्शदारियां दी बख्शिश दी मंग प्राप्त की और महापुरुषों ने बड़ी किरपा की। दास दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के दास नूं बख्शिश दे दी कि जो तुसीं चाहुंदे हो उही तुहानूं प्राप्त हो जाएगा। पर लगातार हर रोज़ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन हो सके तो दोनों टाइम करो, वरना एक टाइम हर हालत दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करो। परमात्मा किरपा करनगे, तुहानूं परमपिता परमात्मा दे दर्शदारे हो जाणगे। वो साध संगत जी महापुरुषों की बख्शिश नूं सत मनदियां होयां सत बचन मनदियां होयां दास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करन लग्या। लगातार 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी लगातार गुरबाणी दा पठन और विचार, गुरबाणी पढ़ी और फिर विचार भी नाल करदा रहा। तो दास ते वाहिगुरू की बड़ी किरपा हुई कि एक दिन सतगुरु की किरपा नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी पढ़द्या होया ऐसी सुरती परमपिता परमात्मा के चरणों दे विच जुड़ी कि दास बैरागमई हंझुआं दा विरलाप करन लग पिया। आम लोकां नूं संगत दे विच जिहड़े सी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच बैठिया ही ये अवस्था लोकां ने जब देखी तो लोकां नूं ये लग्या कि ये गुरमुख प्यारा किसी कारण तो रो रहा है। पर मैं गुरबाणी पढ़दा होया नाल बैरागमई हंझू मेरे वग रहे सी और नाल मैं गुरबाणी दे पढ़द्या होया भी विचार कर रहा सी और वाहिगुरू दा नाम भी सिमरन मेरे नाल नाल चल रहा सी। और मेरी सुरती इस तरह लग रही सी कि जिस तरह गर्म जल दे वाष्प कण जिहड़े हुंदे आ ना, वाष्प होए कण जिहड़े उपर नूं उड़दे है, इस तरह ही मैनूं महसूस होया कि मेरी रूह जिहड़ी है आकाश वल नूं उड्डी जा रही है। कण बन के रूह बन वाष्प जिस तरह के कण हुंदे आ उस तरह के कण बन के रूह जिहड़ी है वो आकाशां वल नूं उड्डी जा रही है। तो साध संगत जी इस तरह दे नाल मैनूं अनुभव होया कि मैं परमपिता परमात्मा दे बहुत नेड़े हो रहा और परमात्मा की बड़ी बख्शिश है। इस तरह ही सच्चे पातशाह की किरपा होंदी रही। गुरबाणी हर रोज़ पढ़नी, उसका विचार करना, गुरबाणी की कहती है उस ते अमल करना और गुरबाणी की सतता नूं मन लेना, मन के उस ते अमल करना। ये दास दा रोज़ का नितनेम हो गया सी। और वाहिगुरू की किरपा नाल दास ते ऐसी भी किरपा हुई कि थोड़ी देर बाद थोड़े समय बाद अनहद धुन दियां गुंजारां भी पैणियां शुरू हो गईयां। अमूमन लोग कहते हैं कि साडे कन्नां दे विच दोनों कन्नां दे विच आवाज़ आउंदी है, पर वाहिगुरू की किरपा नाल दास नूं ये महसूस होया कि मैं ये लगता है सानू कि दोनों कन्नां दे विचों आवाज़ आउंदी है, पर वास्तव दे विच आवाज़ जिहड़ी है इक्को कन्न दे विचों आउंदी है।
ਔਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਜਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਣਹੱਦ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਧੁਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਗਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਜੇ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਣਹੱਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਾਈ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਐਸਾ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਕਿ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਜਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਣਹੱਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੁਨ ਸੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਜਾਰ ਸੀ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਛਿਲ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅਜਪਾ ਜਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਜਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਜਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਦਾਸ 'ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ 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 ਢਲਦਾ ਢਲਦਾ ਚੰਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਚੰਦ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਦਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੱਬੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁ ਛਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ
ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਜਿਆਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਜਿਆਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਚੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਉਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ, ਆਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਹਦ ਹੈ। ਹਾਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀਓ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਡਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਅਵਗੁਣ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਵਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਜਣ, ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਔਰ ਸਾਜਣ ਭਾਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤ ਪਵਿੱਤ ਪਵਿੱਤ, 3 ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਨੀਤ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੂੜ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਣਹਦ ਧੂਰੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਨੇਵੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨੇ ਕਰੋ, ਬਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬਿਨੇਵੰਤ ਰਹੋ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਜੇ ਅਣਹਦ ਧੂਰੇ ਪਈ। ਇਹ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਣਹਦ ਧੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧੁਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਝਲਕਾਰੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ, ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਸਾਡੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੱਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਝੁੰਧਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੌਲੀ 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 ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁੰਧਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਸਰੂਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਤਲ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ, ਸੀਤਲ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ।